علی کرم اللہ وجہہ کریم کا کچھ سال ہو گئے تھے خلافت کی کرسی پر حضرت علی کو بیٹھے ہوئے. میرے محترم میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت امیر معاویہ بھی ہے جو ملک شام میں موجود ہے, حضرت علی ہے جو کوفہ میں موجود ہے, عراق کے لوگ حضرت علی کی حامی ہیں, مدینہ کے لوگ حضرت علی کے حامی ہیں, مکہ المکرمہ کے لوگ حضرت علی کے ماننے والے ہیں, ملک شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی ہے. حضرت عثمان غنی وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خاندان سے ہے. اب حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تک یہ بات پہنچتی ہے اور بات پہنچنے کے بعد حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا تب تک میں جنگیں کرتا رہوں گا, تب تک میں کیا کہتے ہیں علی سے مقابلہ کروں گا. میرے محترم حضرت علی کی طرف سے قاصد جاتا ہے, کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا علی کس کا نام ہے؟ علی داماد پیغمبر ہے, علی فاطمہ کے شوہر ہے, علی حسنین کے بابا ہے. تم کیا باتیں کر رہے ہو, تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ ہے, ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی, لوگوں نے بتا دیا تھا. وہ کہتے نہیں میں جب تک یہ بدلہ عثمان کے خون کا نہیں لوں گا میں رکنے والا نہیں ہوں. یا تو مجھے خون کا بدلہ دے دیا جائے یا تو پھر علی ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے جو لوگ عثمان کا قتل کیے ہیں. اب حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں سنو مجھے تو پتا ہی نہیں کہ عثمان کا قتل کس نے کیا ہے, اس لیے کہ جو حضرت عثمان کا قتل کیا تھا وہ 3 گروہ آئی تھی. کچھ لوگ کیا کہتے مصر سے آئے تھے, کچھ لوگ بصرہ سے آئے تھے, کچھ لوگ شام سے آئے تھے. 1,000 کا لشکر 3 جگہ سے آیا تھا. غالباً وہ 3 جگہ کے لوگ مل کر حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا تھا. میں کس کو بتا دوں کون ہے عثمان کا قاتل, میں کیسے کہہ دوں؟ یہ بات حضرت علی کہہ رہے ہیں. لیکن آخر کار ملک شام سے لوگوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ ہے وہ نکل جاتے ہیں, ادھر سے حضرت علی بھی نکل جاتے ہیں نجف سے, عراق سے نکل کر لے کر ان کا کہتے ہیں فوج کو لے کر دونوں اپنے اپنے فوج کو لے کر نکلتے ہیں. ایک جگہ پر جانے کے بعد وہ فوج قیام کرتی ہے. کتابوں میں آیا ہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے, حتیٰ کہ ایک فوج دوسرے فوج کے خیمے میں جاتی اور پانی بھر کے لوگ لے کے چلے آتے, ایک دوسرے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے. آئے تھے آپس میں جنگ کرنے کے لیے, لیکن حالات یہ ہو گیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہے. آخرکار رجب المرجب کا مہینہ آ گیا اور رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے میں قتل و غارت نہیں کیا جاتا, جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا اس دور میں. میرے محترم پھر رجب کے مہینے میں کچھ نہیں ہوا, اور کچھ نہیں ہونے کے بعد یہ معاملہ اور آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد جب رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے جنگیں شروع ہو گئی ہے. دونوں طرف سے کہتے تیروں تلوار کی بارشیں ہو رہی ہے. حتیٰ کہ عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ایک دن جنگ کیا کرتے تھے, ایک دن دونوں فوج آپس میں مقابلہ کیا کرتی تھی, دوسرے دن دوسرے لوگ جا کر کیا کہتے ہیں اس دن جنگ نہیں ہوتی تھی, لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو کفن دیتے, اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور پھر اس سے پورا دن لگ جاتا قبر کھود کر کے دفن کرنے میں. اتنی کثرت کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی. غور سے سنیے گا, یہ اسلام کی تاریخ کا وہ نازک موڑ ہے جہاں امیر معاویہ کے عشق میں آنے والا کچھ لوگ علی کو ٹھکرا دیا کرتا ہے, کچھ علی کے عشق میں آنے والا لوگ امیر معاویہ کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے وہ خاتم وحی الہی ہے, حضرت علی ہے وہ کیا کہتے 4 یاروں میں سے ہے, حضرت علی ہے عشر مبشرہ میں سے ہے, حضرت علی ہے داماد مصطفیٰ ہے, حضرت علی ہے فاطمہ کے شوہر ہے, خیبر میں علی, خندق میں علی, احد میں علی. جس جنگ میں دیکھ لیجئے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی نظر آ رہے ہیں تو وہ علی کرم اللہ وجہہ کریم ہے. میرے پیارے غور سے سننا اسلام کی اس تاریخ کو اور دین کی گہرائیوں میں اتارنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی فوج ایک طرف ہے, ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج ہے. جنگ ہو رہی ہے, ایک دن جنگ ہوتا, ایک دن جنگ رک جاتی, سب کو دفن کرتے, پھر دوسرے دن جنگ ہوتی, پھر جو لوگ مرتے. حتیٰ کہ اتنا عالم یہ ہو گیا کہ تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے. راوی بیان کرتے ہیں کتابوں میں روایت کرنے والے کہ تقریباً 45,000 لوگ ایسے تھے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے وہ مارے گئے تھے.
25,000 लोग हजरत अली की तरफ से मारे गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद ये जंग रुक जाती है और रुकने के बाद हजरत अमीर मुआविया जब देख लेते हैं कि ये जंग अब और ज्यादा आगे बढ़ेगी और इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा और इस्लाम का खसारा होगा, हजरत अमीर मुआविया कहते हैं अब ये जंग नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इसलिए कि बहुत बड़े सियासतदान का नाम हजरत अमीर मुआविया है, बहुत बड़े माइंडेड इंसान का नाम अमीर मुआविया है, वो समझ जाते हैं कुछ लोग हमारे घेरे में है, कुछ लोग उधर से भी है जो फितना फैला रहे हैं, जो फितने की बू आ रही है, हम गलत राहों के मुसाफिर बन रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हजरत अमीर मुआविया है, हजरत अली तक पैगाम भिजवाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जाकर अली को कहो कि मैं जंग करना नहीं चाहता हूं और अपने हाथों में कुरान ले लो और चलो अली के पास और जाकर कहना कि जो कुरान कहेगा हम वो मानने के लिए तैयार है। कुछ लोग अली के साथ जो खड़े थे वो कहते हैं अब अमीर मुआविया हारने लगे तो जंग से पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये मामला नहीं था। यहाँ इस्लाम का खसारा हो रहा था, यहाँ सहाबी रसूल का कत्ल हो रहा था। ऐ मेरे लोगों गौर से सुनना, हजरत अमीर मुआविया भी अपनी जगह पर हक पे है, हजरत अली भी अपनी जगह पे हक पे है। इधर के भी कातिल जो हुए हैं वो शहीद हुए हैं, इधर से जो लोग भी कत्ल हुए हैं वो भी शहीद हुए हैं। ऐ मेरे मोहतरम, हजरत अमीर मुआविया कुछ लोगों के साथ मक्का के मुल्क के शाम के बड़े बड़े लोगों के साथ आते हैं और कुरान के उस वक्त को लेकर आते हैं और कहते हैं ऐ अली करमल्लाहु वजहहु करिए, हम जानते हैं आप दामाद पैगंबर हैं, आप फातिमा के शौहर हैं, आप वो हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर 10 साल की उम्र में ईमान लाया है, आप अशरा मुबश्शरा में से हैं, आप 4 यार में से हैं, आप जहां जंगे हुई आप सबसे आगे हैं, आप क्या कहते हैं बैत रिजवान में सबसे आगे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम से कहते हैं आइए कुरान है, इस कुरान को रखकर हम फैसला करेंगे, जो फैसला होगा हम मान लेंगे। हजरत अली कहते हैं ऐ अमीर मुआविया, मैं आपको यही बताने तो आया हूं कि जो कुरान कहेगा हम उसको मान लेंगे, जो अल्लाह का फरमान होगा हम उसको मान लेंगे। अब जंगे रुक जाती है, दोनों तरफ से 2 सफीर बनाए जाते हैं, दोनों तरफ से 2 क्या कहते हैं ये बनाए जाते हैं, फैसला करने वाले हाकिम बनाए जाते हैं। हजरत अली की तरफ से हजरत मूसा अशअरी है, हजरत उसका कहते हैं अमीर मुआविया की तरफ से भी एक शख्स है। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारो, दोनों तरफ से 2 लोग हैं, दोनों लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और बात ये करते हैं। हजरत मूसा अशअरी है, वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सहाबी रसूल है, इधर से जो है वो भी सहाबी रसूल है, वो सोचते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि खिलाफत दोनों किसी से ना मिले, ना हजरत अमीर मुआविया खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, ना हजरत अली खिलाफत की कुर्सी पर बैठे। एक क्या कहते हैं मुसलमाने के हाथ में ये फैसला फेर देना चाहिए, मुसलमान जिसका फैसला करेंगे वो खिलाफत की कुर्सी पर बैठ जाएगा। हजरत अली की तरफ से जो क्या कहते हैं हजरत अली के क्या कहते हैं नायब बनकर गए थे, वो ये बात कह रहे हैं ऐ मेरे प्यारों गौर से सुनना। लोगों ने कहा हाँ तस्लीम कर लिए, वो दोनों की आपस में बातें हो गई, अब एक जगह पर खड़े होकर फैसला सुनाना था, बात तय हो गई। मदीना के बड़े बड़े लोग आए, मक्का के बड़े बड़े लोग आए, 2 महीने से चलती हुई ये जंग जब चली हुई इतने लोग शहीद हुए, अब ये जंग रुकी है, फैसले का वक्त आया है, लोग सुनने आए हैं, लोग बैठे हुए हैं फैसले के इंतजार में। हजरत मूसा अशअरी खड़े होते हैं, वो सहाबी रसूल है, कहते हैं कि ऐ लोगों मैंने ये फैसला किया है। सबसे पहले हजरत अली की तरफ से जो नायब बनकर आए थे, जो हजरत अली जिसको भेजा था अपनी तरफ से, वो खड़े होते हैं, गालिबन हजरत मूसा अशअरी है, वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि खिलाफत की कुर्सी पर जो बैठे उसका फैसला ना हम करेंगे, मैं ये करेंगे, मैं अपनी तरफ से हजरत अली को भी माजूर करता हूं और ये हजरत अमीर मुआविया को भी माजूर करेंगे और इसका जो फैसला है वो मुसलमानों पर छोड़ दिया जाए, वो ईमान वालों पर छोड़ दिया जाए। ये इस्लाम का एक नाजुक मोड़ है जिसको सुनने के बाद आपका दिल तरफ जाएगा। मेरे मोहतरम, वो कुछ लोग मुनाफिक थे जो जंग कर रहे थे और लोगों को लड़ा रहे थे, आपस में फितना और फसाद करा रहे थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया को भी समझ में आ जाती बातें, हजरत अली को भी बातें समझ में आ जाती है। और समझे क्यों ना, ये दोनों सहाबा है मुस्तफा के, एक तरफ दामाद पैगंबर है, एक तरफ कातिब वही इलाही है,
अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो नायब बनकर आया था वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद वो भी सहाबी रसूल है, वो हजरत अमीर मुआविया को माजूल नहीं करते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि अमीर मुआविया खलीफा हो जाए। हजरत अली को हजरत अली की तरफ से आने वाला शख्स माजूल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम मैं आपको बताता चलूं कुछ ही दिन के बाद ये हुकूमत चलती रही। हजरत अमीर मुआविया खिलाफत की कुर्सी पर बैठ गए। हजरत अली का दौर चलता रहा। हजरत अली के दौर में कुछ ही दिन के बाद फिर हजरत अली का इंतकाल हो गया। कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को मानते रहे, कुछ लोग हजरत अली को मानते रहे। कुछ ही दिन के बाद हजरत अली का इंतकाल हो गया है। हजरत अली के इंतकाल के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत अली के बड़े बेटे हैं उनको लोगों ने खलीफा माना और खिलाफत की कुर्सी पर बैठाया है। लेकिन जब तक हजरत अली खलीफा बने रहे तब तक हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत का दावा नहीं किया, इसलिए कि पता था अली का मर्तबा पता है, अली का रुतबा पता है, अली कौन है। हजरत अमीर मुआविया को पता है कि अली वो शख्स है जिससे मुस्तफा की बेटी की शादी है, अली वो है जो दामाद पैगंबर है, अली वो है जो मुस्तफा के भाई है। हम कैसे उसके रहते हुए खिलाफत के दावेदार बन जाएंगे। हजरत अमीर मुआविया चुपचाप अपनी फौज को लेकर चले गए। हजरत अली भी अपनी फौज को लेकर चले आए। 6 महीना हजरत अली की खिलाफत को बचा हुआ था। हजरत अली का इंतकाल हो जाता है। हजरत इमाम हसन उस खिलाफत की कुर्सी पर बैठते हैं। जैसे ही इमाम हसन खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हैं मेरे मोहतरम वैसे ही अमीर मुआविया ने भी दावा कर दिया मैं भी खलीफा हूँ, मैं खिलाफत की कुर्सी संभालूंगा। हजरत अली के जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन छोटे हैं, आकर अल्लाह के रसूल के पांव मुबारक को पकड़ लेते हैं। अल्लाह के रसूल खुतबा के दौरान इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों देख लो ये मेरा नवासा है, हाँ हाँ ये मेरा नवासा है। इसे दुनिया हसन कहती है, मैं इसे हसन कहता हूँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये हुसैन का बड़ा भाई है, ये अली का लख्ते जिगर है, ये फातिमा का नूरे ऐन है। हजरत इमाम हसन अल्लाह के रसूल के पांव मुबारक को पकड़े हुए हैं और पांव मुबारक को जो पकड़े हुए हैं हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों सुनो सुनो ये मेरा बेटा 2 लोगों के बीच में सुलह करवाएगा, 2 लोगों के बीच में सुलह करवाएगा। ये जुमला अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अब सुनिए तारीख इस्लाम। हजरत अमीर मुआविया जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हैं, इधर हजरत इमाम हसन भी खलीफा बन गए, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने दावा किया कि नहीं खिलाफत की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। हजरत इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया के पास जाते हैं और कुछ अहद करते हैं, कहते मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, खिलाफत खत्म हो गई है, लेकिन 5वां खलीफा अगर कोई मानता है किसी को तो इमाम हसन को माना जाता है। ऐ मेरे भाई हजरत इमाम हसन ने कहा ऐ अमीर मुआविया आप सुनिए सुनिए मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे खिलाफत की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं कत्ल गारत नहीं चाहता हूँ, मैं मदीने के अंदर खून बहाना नहीं चाहता हूँ। ये नाना का मदीना है, ये महदूद हरम है, यहाँ खून नहीं बहाया जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ। इससे पहले मैंने जंग जमल में देखा है, इससे पहले हमने जंग सिफीन में देखा है कितने मुसलमानों शहीद हो गए हैं, कितनी औरतें बेवा हो गई हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारों हजरत इमाम हसन ने कुछ मुआहदा किया, कुछ दस्तखत की, कुछ शर्तें लगाई। नंबर 1 ये कि हजरत अली के दौर में जो जंग वापसी हुई थी उसमें जो लोग आमने सामने आए थे जब आप खलीफा बन जाएंगे तब आप उसको परेशान नहीं करेंगे। हजरत अमीर मुआविया ने कहा नहीं नहीं हम परेशान नहीं करेंगे। इसलिए अमीर मुआविया को भी पता था कि जो शख्स मेरे सामने बैठकर हमसे अहदो मुआहदा करा रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो नबियों के इमाम का लख्ते जिगर है, वो फातिमा ज़हरा का नूरे ऐन है, वो अली का शेर है। मेरे प्यारे सुनते जाना तारीख इस्लाम को। हजरत अमीर मुआविया के सामने इमाम हसन है, कहते मुझे खिलाफत की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं बादशाहियत नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि उसके बाद चारों खलीफा के बाद अगर कोई भी बैठेगा उस कुर्सी पर तो वो खलीफा नहीं कहलाएगा, वो बादशाह कहलाएगा।
دنیا یہ کہتی کہ اب اہل بیت مصطفیٰ بادشاہ بن گئے، نئی خلافت کا دور مصطفیٰ کے دور سے چلا ہے، خلیفہ ہے وہ لوگ، وہ خلافت کے حقدار ہے جسے دنیا امام حسن کہتی ہے۔ اے میرے محترم، اے میرے پیارو، حضرت امام حسن نے دستخط کروائی، سائن کروایا کہ آپ مدینہ اور مکہ والے لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے، جو لوگ حضرت علی کے ساتھ جنگ میں آئے تھے آپ اس کو تکلیفیں نہیں دیں گے، آپ اہل بیت مصطفیٰ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی جو فوجیں ہوں گی وہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں ظلم نہیں کرے گی۔ کہا ٹھیک ہے، سب بات حضرت امیر معاویہ مان گئے۔ اے میرے پیارو، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلافت کی کرسی پر بیٹھ گئے اور خلیفہ بن گئے۔ اس دور کے بادشاہ کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ 1,00,000 دینار حضرت امیر معاویہ سال میں حضرت امام حسن کو دیا کرتے تھے، کیوں؟ خرچ کرنے کے لیے اہل بیت پر، مکہ المکرمہ پر، مدینہ المنورہ پر۔ سب یہ نظام اچھا چلتا رہا، سب کچھ اچھا چلتا رہا۔ ایک دور وہ آیا ہے کہ لوگ امام حسن سے دشمنی کرنے لگے، پتہ ہی نہیں چلا حضرت امام حسین کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا نواسا دو لوگوں کے بیچ صلح کرائے گا، آج وہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے نواسے نے اپنی کرسی خلافت کی تو چھوڑ دی ہے، لیکن امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا ہے اور جنگ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن کو آخرکار میں المختصر آپ کو لے کر چل رہا ہوں امام حسن کی اس تاریخ کی طرف کہ حضرت امام حسین کو پہلی بار زہر دیا گیا، اور جب زہر سے امام حسین تڑپنے لگے اللہ کے رسول کے قبر انور کے پاس چلے جاتے ہیں، نانا کے مزار مقدس سے جا کر لپٹ جاتے ہیں، لوگوں نے زہر دیا، بہت تڑپ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک الٹی آتی ہے، وہ زہر باہر نکل جاتا ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ دیکھیے نا کچھ لوگوں نے مجھے زہر دے دیا ہے، نانا جان دیکھیے نا آپ کا نواسا تڑپ رہا ہے، الٹی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن زہر دے دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسن اتنے سادہ مزاج تھے، اتنے ٹھنڈے مزاج تھے کہ جس کا جواب نہیں تھا۔ امام حسن پھر اللہ کے رسول کے روضے پر جاتے ہیں، غور سے سننا میرے پیارو، پھر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، پھر الٹی ہوتی ہے، زہر باہر آ جاتا ہے۔ تیسرے دن کسی نے امام حسن کو شربت میں ہیرے کی کنی توڑ کر، ہیرے کی کنی گھول کر اور دے دیا، جیسے ہی امام حسن نے پیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سنیے گا، امام حسین کا آنکھ ٹوٹ گیا، عطریاں کٹ گئی اور منہ سے باہر آنے لگی، الٹیاں ہونے لگی، جب الٹیاں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی پیٹ کی عطریاں باہر آتی۔ امام حسین پوچھتے بھیا کس نے شربت دیا تھا، بھیا کس نے زہر دیا ہے؟ آقا حسن کہتے کتنے سادہ مزاج تھے، کہتے میں تو نہیں جانتا، البتہ میں جس پر شک کر رہا ہوں میں شک کی بنیاد پر تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، میں شک کی بنیاد پر تجھے نہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے شربت کس نے دیا، اس میں زہر تھا کہ نہیں تھا۔ اگر میں شک کی بنیاد پر بتا دوں گا تم اسے قتل کر دو گے، یہ بتاؤ کہ شک کی بنیاد پر جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے اس کے قتل کا بوجھ ہمیشہ اس کے سر پر رہتا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ہاں البتہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا، تب اللہ کی بارگاہ میں خود حساب و کتاب ہو جائے گا جس شخص نے مجھے زہر دیا ہے۔ آخرکار میرا امام زہر پیا اور تڑپتا ہوا اللہ کے رسول کی قبر انور کے پاس گیا، پھر بھی تڑپا، کچھ ہی دیر کے بعد انتقال کر گیا۔ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پیارے آؤ تاریخ کو پلٹ کر دیکھو، جب امام حسن اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں امام حسین کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنا، اے میرے پیارے بھائی مصطفیٰ کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ امام حسن جا رہے ہیں، کہتے ہیں چلے جانا اماں عائشہ کے پاس اور جا کر کہنا کہ اے عائشہ صدیقہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں امام حسن جو حضور کا نواسا ہے وہ حضور کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر یہ بات اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو امام حسن کو حضور کے بغل میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن میرے محترم حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں، امام حسن کو دفن کر دیا جائے اللہ کے رسول کے بغل میں۔ میرے محترم پوری تیاری ہو جاتی ہے، پھر حضرت امام حسن نے ایک بات اور کہی، وہ بات یہ کہی تھی کہ اگر میرے دفن کرتے وقت کوئی لوگ چو چرا کرے، کوئی لوگ تفرقہ کرے تو پھر مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں لے جا کر دفن کر دینا۔ جیسے ہی یہ بات اٹھی کہ حضور کے بغل میں
हुजूर के बाजू में इमाम हसन को दफन किया जाएगा। हकम बिन एक क्या कहते हैं हाकिम था, जिसका गालिबन नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, हाकिम बिन मरवान इस तरह करके कोई इंसान था। वो इंसान क्या कहता है, वो तलवार निकाल लेता है, वो गवर्नर रहता है मदीनतुल मुनव्वरा का, वो कहता है ऐसा नहीं होने दूंगा। अल्लाह के रसूल के बाजू में जब उस्मान का दफन नहीं हुआ तो हसन को हम दफन नहीं करने देंगे। इधर से हजरत इमाम हुसैन की भी तलवार निकल जाती है। लेकिन ऐ मेरे प्यारो, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल की एक सहाबी है, वो आते हैं और इमाम हुसैन से कहते हैं, ऐ इमाम हुसैन, जब इमाम हसन जा रहे थे ना, आखिर वक्त कहा था कि हजरत आयशा से इजाजत ले लेना, अगर इजाजत लेने के बाद भी अगर कुछ लोग चूचरा करेंगे तो आप जाकर हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों में मुझे कत्ल कर देना। लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कत्ल गारत नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार अपने बयान में रखी है। हजरत फातिमा ज़हरा जो जन्नतुल बकी में आराम कर रही है, उसी के कदमों के नीचे जाते हैं, कब्र खोदते हैं। इमाम हुसैन को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता, हसन को दफन कर दिया जाता है। आज वो सऊदी की जालिम हुकूमतें उस कब्रों पर बुलडोजर चला दी। इमाम हुसैन के कब्रों के, हसन के कब्रों के निशान तक को मिटा दिया गया, फातिमा के कब्रों के निशान तक को मिटा दिया गया। आप उन सऊदी वालों को कहते हैं वो हक पर है, वो जालिम लोग जन्नतुल बकी में बुलडोजर चला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका की कब्रों पर, हजरत दाई हनीफा की कब्रों पर, हजरत इमाम का कहते हैं हसन की कब्रों पर, हजरत फातिमा ज़हरा की कब्रों पर आज से क्या कहते हैं आप देखेंगे 18वीं 17वीं 18वीं सदी का वाकया, तो वो गुंबद मीनार मौजूद था। हजरत फातिमा की कब्र पर गुंबद मीनार मौजूद था। हजरत इमाम हसन की कब्र का पता था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन जालिमों ने बुलडोजर चलवा कर उसे खत्म कर दिया है, उनकी कब्रों के निशानात तक को मिटा दिया है। तारीख इस्लाम के ज़ौरात को आप देखिए तो आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। जिन लोगों ने इस्लाम की असमत के खातिर इतनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने इस्लाम को बचाने के खातिर अपने जानों को जान नहीं समझा है, अपने बालों को माल नहीं समझा है, उनकी कब्रों पर ये जालिम ने बुलडोजर तक चलवा दिया है। ए मेरे प्यारो, आखिरकार हजरत इमाम हसन इस दुनिया को चले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मेरा इमाम, मेरा बड़ा इमाम इस दुनिया से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का बड़ा लफ्ज़ जिक्र इस दारे फानी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ताज़ियत को लब्बैक कहा और हमारी आंखों से पर्दा कर गए। लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में जो मालूम जाए वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। ए मेरे प्यारो, और मैं आपको बताता चलूं, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा